लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। यह जो मुहिम चल रही है लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल वालों चल रही है और माँ बोली पंजाबी की सेवा लई, उसके विकास लई और बच्चों को विद्यक जो सामग्री है पढ़न की उसनों मुहैया कराने लिए असी संकल्प धारण किया है। गुरु साहब कृपा करन इस संकल्प च असां पूरे उतरीए। अज का जो रीट का जो पंजाबी दी प्राइमरी और मिडल सैक्शन के जो ग्रेड्स ने इन्हां दे अनुसार जो साडा अगला टॉपिक है भाषा का शिक्षा शास्त्र पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अज असी उसका विषय एक लिया है सिक्ख्या सूत्र लर्निंग फार्मूला। लर्निंग फार्मूला होंदे है जिहड़े कि जमात विच जो आम अध्यापक ने, आम सिक्ख्या के माहर ने, उन्होंने अपने तजर्बे जो कुछ गल्लां सिक्खियां होंदी उन्होंने निचोड़ कड्ढे होंदे है। उस निचोड़ के आधार पर जो सफल अध्यापक ते माहर ने वो लोड़ अनुसार इन्हां सूत्रां की मदद लैके अपनी लर्निंग एंड टीचिंग यानी अध्यापन ते सिक्खण जो प्रोसैस है, जो प्रक्रिया है, उस विच इसकी मदद लैंदे ने। ते यह जो सिक्ख्या सूत्र ने इन्हां बारे एक बार फिर दोबारा गल कर लीए भी किसी विशेष व्यक्ति की खोज नहीं है। यह तजर्बे तो लम्मे पढ़ाने के तजर्बे तो बने बनाए सिद्धांत ने, सिद्धांत नहीं कह सकते, एक तरह के टोटके ने, एक तरह के सूत्र ने। ते साधारण अध्यापक भी इन्हां सूत्रां की वरतों करके प्रभावशाली अध्यापन कर सकते हैं। अपनी गल का जो मैसेज है वो बच्चों के जहन तक, उन्हों की मानसिकता तक पहुँचा सकते हैं और सफल अध्यापन कर सकते हैं। अध्यापन खेत्र विच इस तरह के अणगिणत सूत्र ने। हुण असी यह गल कर लीए भी पिछले उहदे विच असी सिद्धांतां की गल कीती सी वीडियो विच और अज असी सूत्रां की गल कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं भी सूत्र आम जिहड़े टीचर ने, आम अध्यापक ने, उन्हां दे तजर्बे ते आधारित ने, इन्हां दा कोई विग्यानिक आधार नहीं हुंदा। इस तो पहले असी ये दसना चाहते हैं सिद्धांत अते सूत्र च बड़ा फर्क है। कई बार अध्यापक सूत्रां ते सिद्धांतां विच जिहड़ा फर्क नहीं महसूस कर सकते और इन्हां दी गलत वरतों करके अपनी चंगी भली अध्यापन प्रक्रिया नूं विगाड़ के रख लैंदे हैं। इस करके इन्हां दोहां विच की फर्क है कि जो सिद्धांत ने यह मनोविग्यानियों और शिक्षा शास्त्रियों ने किसी एक नुकते नूं आधार बना के जिहड़े भी साइंस के जिन्ने भी नियम बनते हैं वो प्रयोगशाला विच बार बार प्रयोग करके उन्होंने सिट्टे देख देख के फिर किते काफ़ी चिर बाद उन्होंने एक निष्कर्ष यानी एक नतीजे ते पहुँचाया जाता है। इस नूं असीं सिद्धांत कहने हैं। इस तरह जो विद्या के सिद्धांत ने यह भी परिस्थितियों नूं आधार बना के उस चौखटे विच रह के एक विशेष प्रकार के विचार के अनुसार सिद्धांत घड़े जाते हैं, मनोविग्यानियों द्वारा घड़े जाते हैं और सिक्ख्या शास्त्रियों वालों घड़े जाते हैं और यह विग्यानिक नियम होंदे हैं। परंतु जो असीं सूत्रां की गल करते हाँ तो सूत्र आम अध्यापक, माहर तजर्बेकार अध्यापकों वालों समय समय लंबे समय तो चल रही प्रक्रिया विच एक पीढ़ी अध्यापकों की तो दूजी पीढ़ी तक वो चलते जाते हैं और ज़्यादातर जो असीं किसी अच्छे अध्यापक नूं पढ़ाउंदे देखते हैं तो सानूं यह पता लगदा भी इस तरह दी चीज़ां करके असीं भी अपनी जमात विच सफल अध्यापन कर सकते हैं। सूत्र इस तरह निर्मित होंदे ने, सीधे सादे यह सूत्र नियम होंदे ने और इन्हां विच परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि इन्हां नूं परिवर्तन की लोड़ ही नहीं है और जो सिद्धांत ने उन्हां विच परिवर्तन हो सकता है समय की मंग के अनुसार या क्लासरूम सिचुएशनस की अकॉर्डिंगली। इस विच सिद्धांतां विच समय के हिसाब नाल फर्क पै जांदा है परंतु सूत्रां विच कोई फर्क नहीं पैंदा। परिस्थितियां जिहड़ियां ना सूत्रां नूं चेंज नहीं कर सकदियां। हाँ, परिस्थितियां उन्हां पक्के पकाए बने बनाए सिद्धांतां नूं चेंज कर सकदे ने, बदलाव कर सकदे ने, पर जो सूत्र हुंदे आ उन्हां नूं बदलाव क्योंकि वो बड़े कसवट्टी दे परखे हुए आम मानस अध्यापकों की, आम मानस की कसवट्टी ते परखे हुए सधारण सूत्र होंदे हैं और ये बड़े फ्लैक्सीबल होंदे। सब तो वड्डी गल है फ्लैक्सीबल होंदे हैं और इन्हां दे राहीं कोई सधारण अध्यापक भी अपनी अध्यापन नूं, अपने अध्यापन नूं सफल बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। हुण असीं इन्हां सूत्रां की वारी वारी गल करते हैं। सब तो पहला सूत्र है ज्ञात तो अज्ञात वल। बच्चा जो तुहाडी जमात में आता उन्होंने काफ़ी सारा ज्ञान होता, उन्होंने अखरी ज्ञान, मौखिक ज्ञान, काफ़ी कुछ उसका जो उसनों बचपन तो लैके अज तक मिले है वो सारा ज्ञान उसके नाल कैरी होंदा है।
ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਗਿਆਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ, ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਅਗਿਆਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਗਿਆਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਔਖੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੌਖਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਔਖੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਟਫ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਖ ਤੋਂ ਸੌਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਫਲ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਪਾਠਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੂਪਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟਫ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਲ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਟਫ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੌਖੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਰ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯਾਨੀ ਕਨਫਰਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਗਿਆਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਉ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੱਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ। ਅਮੂਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੇਖ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਔਰ ਸਥੂਲ ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮੂਰਤ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ, ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਿਆਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੌਖਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਥੂਲ ਤੇ ਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅੰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਧੜ, ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਅਪਰ ਲਿੰਬਸ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਲਿੰਬਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰ, ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਯਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਜੋੜਨ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ,
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਪਜ਼ਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਬਿਖਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਸੂਤਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਨ ਯਾਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।